Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός, είπε κάποτε ο Φράνκλιν Ρούσβελτ, έρχεται όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα γίνουν πιο ισχυρά από μια δημοκρατική κυβέρνηση. When Washington, recovering from the staggering blow of Pearl Harbor, realized how effective had been the long-established espionage machines of Germany and Japan, from the White House came orders that the United States, too, must have eyes and ears within enemy countries. Immediately, the nation commenced, for the first time in its history, to recruit a secret intelligence corps. L'OSS, Office of Strategic Services, è stata la prima agenzia di intelligence creata negli Stati Uniti. Per certi versi è l'antesignana di quella che poi sarà la CIA nel secondo dopoguerra. Ο ιστορικός Ραφαέλ Λαουντάνι θα περάσει χρόνια μελετώντας τις ιστορίες των Αμερικανών πρακτόρων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί κάνει μια απροσδόκητη ανακάλυψη. Προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα το φαινόμενο του φασισμού, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κλείνουν το μάτι και στον Κάρολο Μάρξ. Προσκαλούν στην Ουάσιγκτον 3 μέλη της περίφημης σχολής της Φραγκφούρτης, τον Φραντς Νόιμαν, τον Χέρμπερτ Μαρκούζε και τον Ότο Κιρχάιμερ. Lo spirito della sinistra hegeliana aveva preso, come dire, residenza a Washington. Però quando noi pensiamo a delle spie, no? Noi pensiamo a questa figura avventurosa che va sul campo e si nasconde e poi passa delle informazioni segrete. Lì bisogna invece pensare a un contesto molto più simile al contesto accademico. Για τα 3 μέλη της σχολής της Φραγκφούρτης, ο ναζισμός δεν είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Είναι σάρκα από τη σάρκα του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος.
il nazismo rappresenta il modo con cui la Germania entra pienamente dentro la modernità, cioè dentro il capitalismo. Όταν η έκβαση του πολέμου έχει πλέον κριθεί και η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να οικοδομήσει την επόμενη ημέρα στην Ευρώπη, το OSS ρωτά τους τρεις αναλυτές πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτούς που χρηματοδότησαν τον ναζισμό. Ci sono riferimenti a una lunga lista preparata in modo particolare da Marcuse di criminali economici di guerra, cioè di un gruppo di industriali tedeschi che dal loro punto di vista andavano processati come criminali di guerra al pari dei gerarchi nazisti. Ladies and gentlemen, you now are in courtroom 600. This is where the Nuremberg trials were held from the 20th of November 1945. Please take a seat on one of the visitors' benches. Η δίκη της Νιρεμβέργης θα μείνει στην ιστορία για την καταδίκη και την εκτέλεση αξιωματούχων του Τρίτου Ράιχ, ανάμεσά τους και ενός δημοσιογράφου και εκδότη που στήριξε την άνοδο του ναζισμού. Οι οικονομικοί εγκληματίες όμως θα καθίσουν στο εδόλιο ένα χρόνο αργότερα, το 1946. Bei den Nachfolgeprozessen wurden die deutschen Eliten angeklagt. Und das umfasste sowohl die Ärzte, die Juristen, die Militärs und insbesondere auch die Industriellen. Das heißt, von den Industriellen gab es beispielsweise den IG Farben-Prozess und den Krupp-Prozess. The indictment accuses these men of major responsibility for visiting upon mankind the most searing and catastrophic war in modern history. Το βασικό πρόβλημα του δικαστηρίου ήταν ότι για να καταδικάσει τους υπαίτιους για την άνοδο του φασισμού θα έπρεπε να καταδικάσει τον ίδιο τον καπιταλισμό. Man hat hier wirklich versucht, Verantwortliche zu finden und nicht so sehr die ganze Wirtschaft, sondern es sind eben die führenden Persönlichkeiten sind angeklagt und hier auch verurteilt worden. John McCloy, der künftige amerikanische Hohe Kommissar für Deutschland, traf in Berlin ein. Μετά τον πόλεμο, η Ουάσιγκτον τοποθετεί ως ανώτατο επίτροπο της Γερμανίας τον τραπεζίτη John McCloy, παλιό γνώριμο του Χίτλερ και πρώην δικηγόρο της IG Farben, της εταιρείας που κατασκεύαζε τα χημικά των θαλάμων αερίων, πριν διασπαστεί στην Bayer, την Agfa και την BASF. Και ο McCloy αρχίζει να απελευθερώνει τους βιομήχανους που υποστήριξαν τον Χίτλερ. Krupp bekam eine Haftstrafe, die waren relativ milde und man muss sagen, dass alle Angeklagten ab 1951 eigentlich wieder freikamen. Ο φασισμός γεννιέται στις 23 Μαρτίου του 1919 σε αυτό το κτίριο. Το Σύνδεσμο Ιταλών Βιομηχάνων στο Μιλάνο.
Ο Μουσολίνι υπόσχεται να κηρύξει τον πόλεμο στον σοσιαλισμό, στους εργαζόμενους και στους μικρούς αγρότες. Και μένει πιστός στην υπόσχεσή του. Τα τάγματα εφόδου που ελέγχει, οι μελανοχείτονες, χρηματοδοτούνται απευθείας από βιομήχανους και μεγαλογεωκτήμονες. Χτυπούν τις απεργίες και τις καταλήψεις σε εργοστάσια όπως αυτό της Αλφα Ρωμαίο. Και οι ιδιοκτήτες αυτών των εργοστασίων δεν θα ξεχάσουν ποτέ το χρέος τους. Την ίδια πρακτική θα ακολουθήσουν μερικά χρόνια αργότερα και τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Γερμανών βιομηχάνων. Sofern die Profite sozusagen gesichert werden können, ist ihnen jede Regierung recht. Aber das Angebot der politischen Macht, was Hitler unterbreitete, war sozusagen die radikale Vernichtung der Arbeiterorganisationen. Τα τάγματα εφόδου του Μουσολίνι και του Χίτλερ δολοφονούν συνδικαλιστές, χτυπούν εργάτες και διαλύουν γραφεία εφημερίδων της αριστεράς. Η αστυνομία παρακολουθεί άλλοτε από απόσταση και άλλοτε συμμετέχει στις επιθέσεις. Πάντα με την ανοχή του δικαστικού σώματος. Ο φασισμός και ο ναζισμός προσφέρουν τον παράδεισο που ονειρεύονται οι μεγάλες βιομηχανίες και οι τράπεζες σε συνθήκες δικτατορίας. Η δημοκρατία όμως δεν πεθαίνει στα χέρια του Μουσολίνι και του Χίτλερ. Πολύ πριν έρθουν αυτοί στην εξουσία, ήταν κλινικά νεκροί. Demokratie kommt von Demos und Kratos. Demos, das ist ein Teil des Volkes. Also in Athen nach dem Stadtbezirk, und Kratos ist die Herrschaft. Heißt also Volksherrschaft. Aber das Volk hat nie geherrscht. Auch nicht in der Weimarer Republik. Προκειμένου να νομιμοποιήσει την παρουσία του Μουσολίνι και του Χίτλερ, το πολιτικό κατεστημένο τους τοποθετεί αρχικά σε μεγάλους κυβερνητικούς συνασπισμούς. Η αριστερά της εποχής παρουσιάζεται σαν τρομοκρατική οργάνωση που θα φέρει την καταστροφή. Ένας πολύ βολικός μύθος, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ για να αναρριχηθεί στην εξουσία. 3 χρόνια πριν από την άνοδό του στην εξουσία, η Γερμανία βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Der Artikel 48 bot dem Reichspräsidenten die Gelegenheit, durch Notverordnungen seinen Willen durchzusetzen. Es war quasi eine Präsidialdiktatur. Es regierte quasi der Reichspräsident, in Wahrheit natürlich der Reichskanzler, und das Parlament wurde auch kaum noch zur Sitzung einberufen. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει το ψαλίδισμα μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Οι απεργίες κρίνονται συχνά παράνομες, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στις συγκεντρώσεις των πολιτών. Το οικονομικό κατεστημένο όμως δεν ικανοποιείται ούτε με αυτά τα μέτρα. Ωραία, χαμήλωσε το τότε. Για βγάλω και έξω λίγο.
Ένας από τους μύθους που ακολουθεί τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ είναι ότι κατέλαβαν την εξουσία δια της βίας, φέρνοντας τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες πρωτετελεσμένων γεγονότων. Στην πραγματικότητα, παραβίαζαν απλώς ανοιχτές θύρες. Ο Ιταλικός φασισμός στηρίζει το μύθο του στη λεγόμενη πορεία προς τη Ρώμη. Δεκάδες χιλιάδες μελανοχίτονες υποτίθεται ότι θα προήλαβναν προς την Ιταλική πρωτεύουσα, σκορπώντας τον τρόμο στο πολιτικό κατεστημένο. Μία από τις μεγαλύτερες μπλόφες της σύγχρονης ιστορίας. Ο μόνος μελανοχίτονας που φτάνει στην ώρα του στη Ρώμη είναι ο ίδιος ο Μουσολίνι. Αγοράζει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης από το Μιλάνο και σε κάθε στάση φωτογραφίζεται με οπαδούς του που υποτίθεται ότι περπατούν μαζί του. Όταν φτάνει στην Ιταλική πρωτεύουσα, ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε του παραδίδει τα κλειδιά της εξουσίας. Γιατί αυτό είχαν συμφωνήσει οι βιομήχανοι της Βόρειας Ιταλίας. Ο Χίτλερ νομίζει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει τη δική του πορεία προς το Βερολίνο το 1923 με το λεγόμενο πραξικόπημα της μπειραρίας στο Μόναχο. Δεν είχε καταλάβει ακόμη ότι κανένας φασίστας δεν ήρθε στην εξουσία εάν δεν είχε λάβει το πράσινο φως των μεγάλων επιχειρηματιών της εποχής του. So sehr sich alle bemühten, alle faschistoiden Kräfte, diesen Putsch zu unterstützen und ihm Vorschub zu leisten, sie hatten einfach nicht die entsprechende soziale Basis, sowohl als Massenbasis der eigenen Bewegung, als auch als Unterstützung durch die Großbourgeoisie sah 1923 keine Notwendigkeit, Hitler an die Macht zu schieben. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Γερμανίας αποδεικνύει ότι μπορεί να τσακίσει τον ναζισμό ανά πάσα στιγμή. Τον κρατά όμως σαν λύση ίστατης ανάγκης. Ο Χίτλερ μαθαίνει από το πάθημά του. Μία δεκαετία αργότερα, μιλώντας στη λέσχη Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσελντορφ, υπόσχεται και αυτός έναν παράδεισο για τις μεγάλες βιομηχανίες και μία κόλαση για τους εργαζόμενους. Υπόσχεται πειθαρχημένους εργάτες χωρίς δικαιώματα και συνδικάτα. Υπόσχεται νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα και παραγγελίες για την πολεμική βιομηχανία. Κυρίως όμως υπόσχεται να θέσει το κράτος στην υπηρεσία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Grundsätzlich wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der Privatinitiative und der Anerkennung des Privateigentums. Das heißt, die Konzerne wussten ganz genau, wem sie die Regierung anvertrauen. Για τους μεγαλογεωκτήμονες και τη βαριά βιομηχανία της Ιταλίας και της Γερμανίας, ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ δεν αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση. Το καπιταλιστικό σύστημα όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του και το παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο δεν μπορεί πλέον να προστατέψει τα συμφέροντά του.
Es blieb nur eines übrig, man brauchte eine möglichst erfolgreiche Massenbewegung von rechts, um die Massenbewegungen von links bekämpfen zu können. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Ο Χίτλερ παίρνει τελικά το πράσινο φως να κυβερνήσει και από τα κόμματα του λεγόμενου πολιτικού κέντρου, τα οποία στη συνέχεια θα συνθλίψει. Am 20. Februar trifft er sich mit Spitzen der deutschen Großindustrie, der Großagrarier und vor allen Dingen der Banken. Und er sagt ihnen, was Sache ist. Es soll in den nächsten 1000 Jahren in Deutschland kein demokratisches, kein parlamentarisches Regime mehr geben. Die Organisationen der Arbeiterklasse sollen zerschlagen werden. Es wird nie wieder Marxismus geben. Und anschließend bittet der Herr Bankier Schacht zur Kasse. Der Vorsitzende des damaligen Reichsverbandes, hieß noch nicht Bundesverband, sondern Reichsverband der deutschen Industrie, das war der Herr Krupp von Bohlen und Halbach, vertrat die Industrie, Herr Schacht vertrat die Banken und sie einigten sich darauf. Wir haben jedenfalls auf dem Höhepunkt der Krise, die liegt also im Spätsommer, Frühherbst 1932, eine sogenannte Industrielleneingabe, das heißt Großindustrielle und Großagrarier schreiben an den Reichspräsidenten Hindenburg, er möge den Führer der größten Partei, Adolf Hitler, mit der Regierung beauftragen. Thyssen unterstützte die NSDAP, Hitler und Göring persönlich mit erheblichen Geldbeträgen. Das Ganze hatte zum Teil etwas merkwürdige Formen angenommen. Zum Beispiel war es so, dass Hermann Göring Bargeld abholte, gelegentlich in den Casinos der thyssenschen schwerindustriellen Werke. Da wurde im Koffer Bargeld übergeben. Andere haben auch gespendet, auch die IG Farben. Es gab sozusagen einen nicht versiegenden, manchmal größeren, manchmal geringfügigeren, aber doch kontinuierlichen Strom seit 1930 in die Kassen der NSDAP. Unser deutsches Volk liegt ein! Liegt ein! Liegt ein! Dieses sogenannte System der industriellen Selbstverwaltung war sozusagen die reine Diktatur der deutschen Monopolbourgeoisie im Rahmen des Faschismus. Έκτοτε κάθε ενέργεια του ναζιστικού κράτους εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, ακόμη και οι διώξεις των Εβραίων. Η Γερμανία έχει έναν ισχυρό χώρο μικρομεσαίων και ένα σημαντικό τμήμα αυτού του χώρου είναι εβραϊκό. Λοιπόν, η καταστροφή αυτών των Εβραίων επιτρέπει στη Γερμανία να γίνει προς το τέλος της δεκαετίας του 30 επί ναζισμού πρωτοπόρος, τι να σας πω, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως μεγάλα καταστήματα. Το ρατσιστικό πογκρόμ έχει και οικονομικούς στόχους και οικονομικό πρόσημο και φυσικά και πολιτικούς. Ποιος φταίει για την ανεργία? Ο αποδιοπομπαίος τράγος, οι Εβραίοι, οι οποίοι παίρνουν τις δουλειές, οι οποίοι κάνουν, οι οποίοι δείχνουν. Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα όμως κρύβονται και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις ειδικές οικονομικές ζώνες της εποχής. Το συγκρότημα στρατοπέδων του Νταχάου, μεταξύ άλλων, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλές βιομηχανίες, στην ουσία προμηθεύει
άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στα μεγάλα εργοστάσια της BMW, που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίως κινητήρες αεροπλάνων. Στους καιρούς της πιο σκληρής καταπίεσης γίνεται πολύς λόγος για τα μεγάλα και τα υψηλά. Χρειάζεται θάρρος να μιλάς σε τέτοιους καιρούς για πράγματα χαμηλά και φθηνά, όπως το φαγητό και η δουλειά. «28 Οκτωβρίου 1940. Ένας νεαρός επιχειρηματίας ξυπνά στις 5:30 τα ξημερώματα από τις πολεμικές σιρήνες. Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Βουλπιώτης γνωρίζει καλά αυτόν τον ήχο. Είναι οι σιρήνες που ο ίδιος έχει πουλήσει στην ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αυτές οι σιρήνες απλώς ήταν τη Siemens και τον ήχο τον ήξερε και κατάλαβα τι γινότανε. Ο Γιάννης Βουλπιώτης υπήρξε γαμπρός του Siemens, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε μεγαλοστέλεχος σε αυτό το μεγάλο γερμανικό συγκρότημα. Αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε ήταν το σπίτι του πατέρα μου και της μητέρας μου, στη Βασιλής Σοφίας. Είχε την πρεσβεία τη γερμανική. Ήταν το σπίτι του Γιώργου Παπανδρέου, ακριβώς απέναντι, που ζούσε με την Κιβέλη. Και μάλιστα από εδώ το βράδυ, στις 2 η ώρα το πρωί, έμαθε ότι επρόκειτο να τον συλλάβουνε. Και βγήκε και πήγε απέναντι και τον ειδοποίησε τον Παπανδρέου και έτσι την επόμενη μέρα μπόρεσαν και τον φυγάδευσαν. Ο Βουλπιώτης εκπροσωπεί τα συμφέροντα της γερμανικής πολυεθνικής στην Ελλάδα. Ανήκει όμως και σε εκείνη τη μερίδα των επιχειρηματιών που κινούν τα νήματα των πολιτικών εξελίξεων. Ο πατέρας μου είχε δει τον Χίτλερ 2-3 φορές, πάντοτε για επαγγελματικούς λόγους βέβαια. Και σε μία από αυτές του το ζήτησε να πάει να βρει τον Μεταξά για να του να το αποδώσουν ένα, τα μεγαλύτερα βέβαια παράσημα τότε, τον Μεγαλόσταυρο, και όντως πήγε και τον βρήκε και το δέχτηκε. Για αρκετούς από τους Έλληνες επιχειρηματίες της εποχής, η άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη αποτελεί θείο δώρο. Είναι το καθεστώς που και οι ίδιοι είχαν επιχειρήσει να επιβάλλουν στην Ελλάδα, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Έχουμε ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου μια συνδυασμένη προσπάθεια από το κράτος και το πλέγμα εξουσίας εκείνης της εποχής, κατά βάση από ανθρώπους των τραπεζών, μεγαλογειοκτήμονες, εφοπλιστές, την απαρχή των βιομηχάνων, την εκκλησία επίσης. Έχουμε μια προσπάθεια να φτιαχτεί στην Ελλάδα ένας ακροδεξιός πολιτικός χώρος. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν μαζική απήχηση. Όλα αυτά είναι προσπάθειες της ελίτ. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, σε συνθήκες πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης, οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός φασιστικού κινήματος επιταχύνονται. Και το πρότυπο των Ελλήνων επιχειρηματιών είναι πλέον ο Μουσολίνι. Στις εφημερίδες της εποχής, κοιτάζοντας και τις συντηρητικές αλλά και τις κεντρώες, τα αθηναϊκά νέα όπως λέγονταν τότε τα νέα, το ελεύθερο βήμα όπως λέγονταν τότε το βήμα, υπάρχει ομόθυμη αγάπη για τον Μουσολίνι, πιο μετριασμένα συναισθήματα για τον Χίτλερ.
Η Ελλάδα θα γνωρίσει τη δική της φασιστική κυβέρνηση με τη δικτατορία του Μεταξά. Πόσο διαφορετικό ήταν όμως αυτό το καθεστώς από ό,τι προϋπήρχε στην Ελλάδα. Το καθεστώς Μεταξά δεν γνώρισε καμιά αντίσταση από τη μεριά των αστικών πολιτικών δυνάμεων και στην πραγματικότητα έκανε αυτά που ήθελε να κάνει και ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος στα τέλη της ζωής του δεν ήταν καθόλου δημοκράτης. Όταν υπάρχει ένα μαζικό κίνημα, αυτό που γίνεται είναι σφαγή. Το 1923 έχουμε ακριβώς μόλις υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης και μόλις εξασφαλίζεται η πρώτη δόση του δανείου με το οποίο θα ξαναστείνανε στα πόδια της την οικονομία, έχουμε μία άγρια επίθεση στην εργατική τάξη. Αυτά δηλαδή που έκανε ο φασισμός στην Ιταλία, τα έκανε το ίδιο το κράτος και μάλιστα το βενιζελικό κράτος, όχι το μοναρχικό κράτος. Οι φυλακίσεις και οι εκτελέσεις απεργών και κομμουνιστών προκαλούν διεθνή κατακραυγή. Τόση που ένας νεαρός επιστήμονας συνυπογράφει μια επιστολή προς τον Βενιζέλο με την οποία ζητά τερματισμό των διώξεων. Τον έλεγαν Άλμπερτ Άινστάιν. Με το αίσθημα, αγαπητοί φίλοι της εσωτερικής ασφαλείας, Οι διώξεις όμως στην Ελλάδα συνεχίζονται, καθώς το πολιτικό κατεστημένο θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν οι πολιτικοί στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Έμπαινε η αστυνομία σε γραφεία εργατικών οργανώσεων και σκότωνε. Και αυτό γινόταν με την επίνευση του καθεστώτος. Το 1933 στην Ελλάδα είχαμε εκλογές την ίδια ημέρα που είχαμε και στη Γερμανία, στις 5 Μαρτίου του 1933, που ήταν πολύ κρίσιμες εκλογές για την ιστορία της χώρας. Αυτό που ήθελε να πει στους αστούς ο Βενιζέλος ήταν ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα της λαϊκής αντίστασης. Κάθε φορά όμως που το πολιτικό κατεστημένο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις λαϊκές κινητοποιήσεις, οι Έλληνες επιχειρηματίες ποντάρουν και πάλι στον φασισμό. Έχουμε την προσπάθεια του προδρόμου του σημερινού ΣΕΒ να στήσει την οργάνωση 3Ε. Είναι 3Ε που ξεκινάει ως εθνικιστική οργάνωση με τον δικέφαλο στις σημαίες της και με κεντρικό στόχο να ξαναπάρουμε την πόλη. Αυτό σιγά σιγά μεταβάλλεται, πάρα πολύ γρήγορα, μεταβάλλεται σε μονάδα κρούσης του ελληνικού καπιταλισμού για τα δύσκολα. Υπάρχει έγγραφο επίσημο, υπογραμμένο από τον Λοβέρδο, δεν έχει σχέση με τον σημερινό Λοβέρδο, τραπεζίτης ήταν, και άλλα μέλη του Προεδρείου του τότε ΣΕΒ, που ζητούν να ενισχύεται η 3Ε. Δημοσιεύτηκε στο ριζοσπάστη πρωτοσέλιδα αυτό το αντίγραφό του, δεν διαψεύστηκε. Ένοπλοι της 3Ε φαίνεται ότι πυροβολούν, είναι ανάμεσα σε εκείνους που από ταράτσες, μπαλκόνια κλπ. Πυροβολούν τους διαδηλωτές στις μεγάλες εργατικές εκδηλώσεις του Μαΐου του 1936 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Καθώς η Γερμανία επιχειρεί να καταλάβει ολόκληρη την Ευρώπη, στις κατεχόμενες χώρες οι μεγάλοι επιχειρηματίες καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεργαστούν με το ναζιστικό καθεστώς. Και η απάντησή τους είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Η γοητεία που ασκεί ο ναζισμός σε επιφανείς επιχειρηματίες εκτός Γερμανίας είναι περίπου έρωτας. Στο Παρίσι υπάρχουν κεντρικά πρόσωπα της οικονομίας της Γαλλίας που πίνουν νερό στο όνομα του ναζισμού. Η πιο διάσημα από αυτούς είναι η οικογένεια Ρενό. Η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Ο ναζισμός προσφέρει στους μεγάλους επιχειρηματίες αυτό που δεν μπορούσαν να του δώσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δημόσια έργα και ένα υπάκουο εργατικό δυναμικό. Είναι μύθος να λεχθεί ότι υπάρχουν βιομηχανίες που δεν συνεργάστηκαν, αντίθετα ενδιαφέρθηκαν η παραγωγή τους να πηγαίνει για τροφοδοσία, ας πούμε, του γερμανικού στρατού ή του ιταλικού στρατού κατοχής. Ο Βασιλιάδης, ας πούμε, ο οποίος έχει τα γνωστά ναυπηγεία στην ακτή Βασιλιάδη σήμερα του λιμανιού του Πειραιά. Κάποιοι θησάβρισαν φτιάχνοντας τα γερμανικά πλοία, επισκευάζοντάς τα. Η Βερνίκος Μάτσας, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι στην ναυτιλία και αναλαμβάνει εργολαβίες μεγάλες στην διάλυση πλοίων και στην πώληση αυτού του σκράπ, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Ο αδελφός του πολιτικού Ευάγγελου Απέροφ ήταν ένας δραστήριος πολιτικός μηχανικός, ο οποίος έκανε άπειρα οχυρωματικά έργα για λογαριασμό των Γερμανών. Να μην μιλήσουμε για τους εργολάβους που κατασκευάζουν ούτε λίγο ούτε πολύ 25 αεροδρόμια στην διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα, σίγουρα όχι για τις ανάγκες της Ελλάδας. Η περίπτωση του Παπακοσταντίνου, του Υπουργού, ο οποίος δέσμευσε την Ελλάδα με την υπογραφή του μνημονίου. Ο παππούς, το οποίος έχει το ίδιο όνομα επώνυμο, έπεισε την κατοχική κυβέρνηση Ολάκογλου να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πλέον λιγνητοφόρα περιοχή της Ελλάδος, στην Πτολεμαΐδα. Η βάση του συλλογισμού δεν είναι ηθική, δεν είναι τίποτα. Είναι συγκεκριμένες σχέσεις παραγωγής που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την κατεχόμενη Ευρώπη. Αυτά τα περίφημα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα είναι πηγή δωρεάν εργατικού δυναμικού για τους Έλληνες εμπόρους, βιομηχάνους, εργολάβους, προπαντός εργολάβους. Συγχωρήστε με για την έννοια, αλλά κάτι τέτοιο είναι και εκείνη η συγκέντρωση κεφαλαίου, πάντα βαφτίζεται ανάπτυξη. Το success story της ναζιστικής κατοχής απαιτεί όμως και την ανάλογη προώθηση από τα μέσα ενημέρωσης. Και οι μεγάλοι εκδότες είναι πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούν. Οι Γερμανοί ήρθαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941. Ήρθε και μια γερμανική εταιρεία, η οποία λεγόταν Mundus, ανήκε κατά 50% στο Υπουργείο Προπαγάνδας της Γερμανίας, υπό τον Γκέμπελς δηλαδή, και κατά 50% στο Υπουργείο Εξωτερικών του υπό το Ρίμπεντροπ. Συγκρότησαν λοιπόν μια εταιρεία μαζί με το συγκρότημα Λαμπράκη, η οποία ανέλαβε όχι μόνο τις εκδόσεις του συγκροτήματος Λαμπράκη, που πλέον γινόταν γερμανική εταιρεία, αλλά έκανε και άλλες συμμετοχές, όπως με τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της εποχής, τον Ελευθεροδάκη και τον Κάουφμαν. Ο Δημήτριος Λαμπράκης, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, εμφανίστηκε σαν να έχει απελευθερωθεί. Ο ίδιος εμφανίστηκε να αποσύρεται. Αλλά οι άνθρωποι του παρέμειναν, ονόματι Συριώτης, Ζαφυρόπουλος και Τζαρτήλης. Οι πρώτοι δύο είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, ο άλλος ήταν ο διαχειριστής.
Όταν είναι πλέον σαφές ότι οι Γερμανοί θα χάσουν τον πόλεμο, οι συνεργάτες των Ναζί γνωρίζουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα απελευθερωτικά κινήματα που πολέμησαν τον φασισμό. Στην Ελλάδα έχουν απέναντί τους τις αντιστασιακές δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οι οποίες δεν μάχονται πλέον μόνο για την απελευθέρωση, αλλά και για την κοινωνική αλλαγή. Χρειάζονται λοιπόν και πάλι μια φασιστική οργάνωση για να προστατεύσει τα συμφέροντά τους. Η πρώτη μαζική φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα είναι τα τάγματα ασφαλείας, που δίνουν όρκο στο Χίτλερ, που χρησιμοποιούνται επικουρικά στις δυνάμεις κατοχής. Πίσω από αυτά είναι αυτός ο δαιμόνιος Βουλπιώτης, ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί να διασφαλίσει την δημιουργία των ταγμάτων, επιτυχάνει δε να πάρει και την έγκριση των Γερμανών που είναι καθοριστικής σημασίας. Στον στρατιωτικό ακόλουθο, με τον οποίο είχαν και μια φιλική σχέση, τον Κλέμ φον Χόχενμπεργκ, μάλιστα είχαν πάει εδώ στον Βασιλικό Κήπο και του έδειξε τους τσολιάδες της φρουράς. Οι Γερμανοί βεβαίως ήταν σύμφωνοι, γιατί κατά κάποιο τρόπο τους διευκόλυνε μια σχετική ησυχία στην Ελλάδα και για την αποχώρησή τους μετά. Ήταν δική του ιδέα μεν, αλλά την υποστήριξαν και 4 πρωθυπουργοί. Ο Βουλπιώτης χρηματοδοτεί τους λεγόμενους Γερμανοτσολιάδες και με τη δική του περιουσία. Ζητά όμως και τη βοήθεια εύπορων επιχειρηματιών. Και μαυραγορείτες γνωστοί, τους οποίους πήγε και ενόχλησε ο πατέρας μου και πήρε χρήματα. Ήταν οι άνθρωποι που τυχαίνει εκείνα τα χρόνια και να έχουν πλουτίσει ή να έχουν και χρήματα και να θέλουν να διασώσουν τις περιουσίες τους. Θεωρούσα ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχαν τα τάγματα, η Ελλάδα θα είχε γίνει κομμουνιστική. Καλός ή κακός. Δεν πρέπει να σκύβεις τους ισχυρούς, δεν πρέπει να εξαπατάς τους αδύναμους. Είναι πολύ δύσκολο να μην σκύβεις τους ισχυρούς και φυσικά είναι πολύ κερδοφόρο να εξαπατάς τους αδύναμους. Το 1973, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στους Αμπελόκηπους, ένα νεαρό φωτομοντέλο, η Ντέλα Ρούνικ, παντρεύεται έναν από τους ισχυρότερους άνδρες της Χούντας, τον διοικητή της ΚΙΠ, Μιχάλη Ρουφογάλη. Ύστερα από χρόνια θυμάται στα απομνημονεύματά της τους ανθρώπους που κάθονταν στην πρώτη γραμμή των καλεσμένων. Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής Θεοδωρακόπουλος με το γιο του Τάκη, ο Κώστας Δρακόπουλος των διελιστηρίων, ο Νίκος Ταβουλάρης των ναυπηγείων, το Ζεύγος Μποδοσάκη, ο Άγγελος Κανελόπουλος των τσιμέντων Τιτάν, ο Τόμ Πάπας, ο Γιάννης Λάτσης και πολλοί άλλοι. Θα βάλω φωτιά εις του ουδήποτε το κεφάλι κύριε. Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς.
Και εάν χρειαστεί θα τους συντρέψω. Όλες αυτές οι μεγάλες οικογένειες των αρχόντων της οικονομίας ευχαρίστως συναγελάζονται και ευχαρίστως έρχονται και ευχαρίστως συζούν με αυτούς τους γραφικούς. Ο γραφικός δικτάτορας Παπαδόπουλος ζει σε μια έπαυλη που του έχει χαρίσει ο Ωνάσης, ενώ η γυναίκα του κάνει τα ψώνια της σε όλη την Ευρώπη με τις λιμουζίνες εφοπλιστών όπως ο Λάτσης. Την έχει ανάγκη η Χούντα την έγλη και οι άλλοι έχουν ανάγκη το να φτιάξουν δηληστήριο χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Ή να φτιάξουν ξενοδοχείο καταπατώντας ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Κατά τη διάρκεια γεύματος, παρατεθέντος προς τιμήν του κυρίου Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Ανδρεάδης, ανέγνωσε ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως, δια του οποίου ο κ. Πρωθυπουργός ανακηρύσσεται ισόβιος επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως εις αναγνώριση του θερμουργού ενδιαφέροντός του δια την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Με τη σειρά του, ο Παπαδόπουλος βραβεύει με την ελληνική σημαία εφοπλιστές όπως ο Ωνάσης, ο Γουλανδρής, ο Χανδρής και ο Νιάρχος. Σε όλους προσφέρει σχεδόν απόλυτη φοροασυλία, η οποία προκαλεί αιμορραγία στον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα καθεστώς το οποίο καμία κυβέρνηση δεν τολμά να θίξει μέχρι και σήμερα. Για όλους τους εργαζόμενους οι μισθοί παγώνουν και οι απεργίες απαγορεύονται, ενώ οι επιχειρηματίες απολαμβάνουν σκανδαλώδη προνόμια από το δημόσιο. Μετά την περίοδο της κατοχής, η περίοδος της Χούντας είναι ακριβώς η περίοδος που το ελληνικό κεφάλαιο πετυχαίνει τη συγκέντρωση, την πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου για να απογειωθεί ο καπιταλισμός. Είναι η εποχή που παρελάβουν τα μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα, κυρίως του ελληνικού εφοπλισμού. Κυρίως του ελληνικού εφοπλισμού. Ή του πετρελαίου, της βιομηχανίας του πετρελαίου. Πώς δημιουργήθηκε όμως αυτή η νέα οικονομική ελίτ της χώρας και κυρίως γιατί είναι έτοιμη να συνεργαστεί με μία από τις πιο αιμοσταγείς δικτατορίες που γνώρισε η μεταπολεμική Ευρώπη. Μετά το τέλος της κατοχής προκύπτουν οικογένειες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πλούτο από τον μαυρογορητισμό πλέον που υπήρχε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτοί οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του πλέγματος εξουσίας στην Ελλάδα από το 40 μέχρι σήμερα είναι ακριβώς εκείνοι που στήθηκαν στη διάρκεια της κατοχής. Η Ελλάδα είναι το μόνο παράδειγμα στην Ευρώπη όπου οι συνεργάτες των Ναζί δεν έχασαν τον πόλεμο. Αντίθετα βρέθηκαν στο κέντρο του καθεστώτος. Σαν από ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, όταν επικρατεί σχετική ευημερία, οι συνεργάτες των Ναζί και οι ταγματασφαλίτες κρύβονται μέσα στα κόμματα του λεγόμενου πολιτικού κέντρου. Ούτε μια σταγόνα αίμα ελληνικό, μόνο το άτιμο προδοτικό των ανταρτών και των κομμουνιστών από έναν τίμιο αγωνιστή, ηρωικών στρατιώτην, τον στρατάρχην Παπά. Ξαναβγαίνουν όμως στο προσκήνιο όταν τους χρειάζεται το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι συνεργάτες των Ναζί τιμωρούνται, στην Ελλάδα επιβραβεύονται. Ακόμη και με το αμερικανικό σχέδιο Μάρσαλ. Τα μεγάλα ποσά του σχεδίου Μάρσαλ δοθήκανε σε βιομηχανικές μονάδες, σε βιομήχανους, που όλους τυχαίως, αν θέλετε, μάλλον σύμπτωση θα είναι οι ίδιες επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν δραματικά στην κατοχή δουλεύοντας για τον κατακτητή. Παράδειγμα, Λαναράς. Η φαντουργία Λαναρά. Και όταν και αυτά τα χρήματα στερεύουν, οι παλιοί χίτες και οι ταγματασφαλίτες καλούνται και πάλι στην εξουσία. Γι' αυτό και όταν φαίνεται ότι καρκινοβατεί
αυτή η υποσχεμένη αλλά ουδέποτε επιτευθύσα μετεμφυλιακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Έρχεται η Χούντα για να βάλει τάξη στα πράγματα, να επιτρέψει το κεφάλαιο να λειτουργήσει για μερικά χρόνια και να φτιάξει αυτά που έχει ανάγκη. Η Χούντα αποτελεί το δεύτερο μεγάλο γάμο ευκαιρίας των Ελλήνων επιχειρηματιών με τους συνεργάτες των Ναζί και με το μετεμφυλιακό κράτος και παρακράτος. Η ιστορία μας όμως έχει και συνέχεια. Στις αρχές του 2013, απόγονοι των δοσύλλογων της κατοχής, νοσταλγοί της Χούντας και νεοναζιστές βουλευτές αποχαιρετούν ένα δικό τους άνθρωπο. Τον τελευταίο έγκλειστο πραξικοπηματία Νικόλαο Ντερτιλή. Πριν κλείσει αυτή η μαύρη σελίδα, οι τελευταίοι χουντικοί έχουν φροντίσει να σπείρουν τα άνθη του κακού στο πολιτικό σκηνικό. Έλληνες πολίτε, ενταχθείτε εις τας γραμμάς της ΕΠΕΝ με ζήλον, με αποφασιστικότητα και με την εθνική εκείνη έξαρση που πάντοτε προκαλούν στην ψυχή της φυλής μας εκρίσιμοι περιστάσεις. Μέσα από τη φυλακή, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος ιδρύει την Εθνική Πολιτική Ένωση και δίνει την ευχή του στο Μάκη Βορίδη και τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Δύο πολιτικούς που θα ξανασυναντήσουμε ύστερα από μερικές δεκαετίες. Μου λένε να ρωτήσεις τον κύριο Βορίδη, επειδή συνυπήρξε με τον κύριο Μιχαλολιάκο στα νεανικά του χρόνια στην ΕΠΕΝ, στην νεολαία της ΕΠΕΝ, να μας πει δύο λόγια για το πώς είναι τώρα να συγκρούονται και πώς βλέπει την εξέλιξη του κυρίου Μιχαλολιάκου από τότε μέχρι τώρα. Δεν συνυπήρξα ποτέ. Υπάρχει μια απόσταση... Ήσασταν πριν ή μετά? Ήμουνα μετά και υπάρχει μια απόσταση περίπου 8 μηνών. Μάλιστα. Επομένως δεν συνυπήρξαμε ποτέ. ...1993 με τη Νέα Δημοκρατία ο δείκτης στις 950 μονάδες. 1999 με το ΠΑΣΟΚ ο δείκτης στις 4.000 μονάδες περίπου. Η φαινομενική ευημερία της δεκαετίας του 80 και του 90 δεν αφήνει περιθώρια στους νοσταλγούς της Χούντας και της κατοχής να παίξουν το ρόλο που ονειρεύονται. Όταν όμως το πάρτι του λεγόμενου εξυγχρονισμού διακόπτεται με κρότο και λιγμό και όταν η κρίση χτυπά και την Ελλάδα, οι συνθήκες αλλάζουν. The scale of the crisis, the decline in people's average earnings, the fact that the Troika imposed conditions that would be intolerable imposed on any country on this scale produced a reaction. And the government panicked, in my opinion. Στην Ελλάδα του 2013, όπως και στη Γερμανία του 1933, οι αστεί και συγκεκριμένα αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για λογαριασμό του πλέγματος εξουσίας, χρησιμοποιώ ένα τεχνικό όρο εδώ, είναι διατεθειμένοι να παίξουν με το φασισμό. Elements of the state apparatus in Greece encouraged the Golden Dawn to become more active. Who is Golden Dawn? It's an explicitly fascist organization. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι Χρυσή Αυγή.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί. 3 δεκαετίες μετά το κάλεσμα του Παπαδόπουλου από τη φυλακή, τα πνευματικά τέκνα του δικτάτορα θα βρεθούν στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Βορίδης είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μιχαλολιάκος, αρχηγός της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Οι νεοναζιστές παρουσιάζονται σαν αντισυστημικό κόμμα που μάχεται για τους φτωχούς και τους αδικημένους. Στην πραγματικότητα λειτουργούν σαν το στρατιωτικό σκέλος του νεοφιλελευθερισμού. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στηρίζουν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσω ιδιωτικοποιήσεων. Προς στιγμήν μάλιστα συζητούν ακόμη και την πώληση ελληνικών νησιών. Για την δεύτερη τροπολογία, που τροποποιεί τις προϋποθέσεις απόκτησης δικαιωμάτων επιδιωτικών και δημοσίων νήσων και νησίδων, την υπερψηφίζουμε. Για να σπάσει τις συλλογικές συμβάσεις, όπως ακριβώς ζητά και η Τρόικα, και για να ρίξει το βασικό μισθό, η Χρυσή Αυγή στείνει γραφεία έβρεσης εργασίας μόνο για Έλληνες, σε συνθήκες που θυμίζουν δουλεμπόριο. Το κόμμα του Μιχαλολιάκου στηρίζει το κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης προσφέροντας εκατομμύρια στους μεγάλους καναλάρχες. Βρίσκεται στο πλευρό ξένων πολυεθνικών όπως η Ελντοράντο, που κατηγορείται για καταστροφή του περιβάλλοντος. Το αγαπημένο τους θέμα όμως είναι πάντα η στήριξη των εφοπλιστών. Μέσα σε λίγους μήνες η Χρυσή Αυγή καταθέτει 140 ερωτήσεις υπέρ των συμφερόντων Ελλήνων εφοπλιστών. Ψηφίζει μάλιστα ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα χρέη ποδοσφαιρικών ομάδων που ελέγχονται από αυτούς. Στο τέλος, τα τάγματα εφόδου της χτυπούν συνδικαλιστές στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από εκεί πέρα εξαρτιόμαστε. In the 80s, we had the strongest ship repair industry in the Mediterranean. Unions and the Communist Party played a very big negative role in this respect. Effectively, the repair zone was destroyed. Η ζώνη θα κερδιθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΟΚΟΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης στήθηκαν από το κράτος και από τα μίντια. Από τους καπιταλιστές δηλαδή, οι οποίοι ελέγχουν και τον κρατικό μηχανισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ η χώρα πάει στον Κιάδα, εμείς φέραμε τον Κιάδα εδώ. Αλλά τον άλλο Κιάδα, τον περίφημο Κιάδα του Αιγέρθητη. Είπαμε. Καλά το. Λίγο πιο έτσι το ύφος. Αιγέρθητη! Καλός μαθητής τουλάχιστον. Μπήκαμε την πρώτη στο Μαθηματικό Αθηνών. Είναι ένα παιδί της δικής μας γενιάς. Είναι και τόσο φορτωμένο, τόσο βαρύ το πρόγραμμα που αδυνατό να ικανοποιώ μόνος μου τις προσωπικές μου ανάγκες. Δεν μπορώ να βάλω ένα πλυντήριο δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να μαγειρεύω για μένα. Του έβγαλες πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη και ο λόγος ήταν πάρα πολύ. Γιατί όχι μετά όμως
μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβη χτες στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Προκειμένου να νομιμοποιήσουν την παρουσία των νεοναζιστών, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης τους συγκρίνουν με τη μετριοπαθή αριστερά, μέσω της θεωρίας των δύο άκρων. Και στο τέλος ευχαριστούν τους ναζιστές γιατί τους έδειξαν, όπως λένε, το βίαιο πρόσωπο της αριστεράς. Εγώ εξοργίζομαι όταν βλέπω ότι σήμερα στηρίζουν τον φασισμό και εφημερίδες σαν αυτές του συγκροτήματος Λαμπράκη Τέος, το Βήμα και τα Νέα, που οι πρόδρομοι τους είχαν στηρίξει τον φασισμό στο Μεσοπόλεμο, και η Καθημερινή, η οποία επίσης μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν σαφώς υπέρ της Χρυσής Αυγής. Για άλλη μια φορά, ο φασισμός δεν κάνει την εμφάνισή του σε ένα υγιές πολιτικό σύστημα, αλλά σε μια παροδία δημοκρατίας. Μετά την επιβολή του μνημονίου, οι σημαντικότερες αποφάσεις δεν λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο, αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι διαδηλώσεις απαγορεύονται όταν επισκέπτονται τη χώρα Γερμανοί αξιωματούχοι. Οι μεγαλύτερες απεργίες κρίνονται παράνομες και οι απεργοί επιτάσσονται. Ο φασισμός δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Ο φασισμός νικήθηκε και διαλύθηκε από τα μέτωπα που έστησαν όλοι οι λαοί του κόσμου. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τις τεράστιες κινητοποιήσεις, το πολιτικό κατεστημένο αναγκάζεται να βάλει ένα φραγμό στη Χρυσή Αυγή. Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Το πρόβλημα με το φασισμό από τη σκοπιά των αστών είναι ακριβώς ότι πρόκειται για κίνημα, που σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτο. Τα κείμενα δεν μπορείς να τα ξεκινάς και να τα σταματάς κατά βούληση. Και όπως καταλαβαίνουν όσοι έχουν ελάχιστη ιστορική εμπειρία, μπορούν να γίνουν και επικίνδυνα για αυτούς που τα ξεκινούν. Ενώ η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στη Χρυσή Αυγή, τα κόμματα του πολιτικού κέντρου υιοθετούσαν την ατζέντα της. Υιοθετούσαν την εικόνα του κτήνους. Οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας αναζητούσαν νέους αποδιοπομπαίους τράγους και οι υπουργοί, όπως ο σοσιαλιστής Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έστειναν τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας για τον Έλληνα πολίτη και ολοκληρωτικά πλέον να απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύρανοι της κοινωνίας. Αυτή η φράση που επαναλαμβάνεται σήμερα, παράνομοι μετανάστες, μα δεν είναι λίγο υπόμνηση ότι υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που εξορισμού είναι παράνομοι και που κατά συνέπεια μπορεί να τους φυλακίσει, μπορεί να τους απελάσει, μπορεί να τους στερήσει ελευθερία, μπορεί να τους στερήσει το φαΐ, μπορεί να τους στερήσει τη ζωή, μπορεί να τους στερήσει ό,τι θέλεις και δεν τρέχει τίποτα. Σύντομα από τα ίδια στρατόπεδα, εκτός από τους μετανάστες, θα αρχίσουν να περνούν και τοξικομανείς, ενώ επί Υπουργείας Ανδρέα Λοβέρδου, οροθετικοί ασθενείς διαπομπεύονται μπροστά στα κανάλια για λίγες ψήφους πριν από τις εκλογές. Πέρα όμως από το σταδιακό εκφασισμό του πολιτικού σκηνικού, η ίδια η οικονομική λογική σε χώρους όπως αυτός της υγείας ξυπνά φαντάσματα του παρελθόντος. Όταν άρχισε η κουβέντα για την ευγονική στη Γερμανία, η κουβέντα άρχισε με πάρα πολύ απλό τρόπο.
ότι για να δούμε τα οικονομικά των νοσοκομείων, τα οικονομικά του συστήματος υγείας. Υπάρχουν μερικές κατηγορίες ασθενών, οι χρόνιοι ασθενείς, οι πνευματικά ανάπηροι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία κοστίζουν υπερβολικά στο σύστημα υγείας. Δεν ευρισκόμαστε ακόμη, έτσι, αλλά η συζήτηση αρχίζει και προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν σε ένα σύστημα υγείας και πρόνοιας αρχίζεις και συζητάς μόνο το κόστος και βάζεις το κόστος πριν από τα υπόλοιπα και βάζεις και μάλιστα και έναν υπουργό υγείας. Υπάρχει η Ελλάδα του χάους, υπάρχει η Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των ανοήτων, υπάρχει όμως και η Ελλάδα που αντιστέκεται. Ο οποίος με τις θεατρικές του δεξιότητες που διαθέτει πολύ σοβαρά πράγματα, τα λέει σαν ηθοποιός κωμωδίας. Αυτό κάνει ο συγκεκριμένος σημερινός Υπουργός Υγείας. Έτσι. Λοιπόν, βλέπεις το πώς προχωράει το πράγμα. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε! Δεν θα τα έχουμε για άλλη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Αυτή είναι η καινούρια. Δεν ξέρω, για σένα, εγώ δεν έχω... Στη σύντομη ιστορία του, ο φασισμός είχε πάντα ένα μυστικό σύμμαχο. Γεννιόταν και αναπτυσσόταν στις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούσαν γι' αυτόν οι μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. This is Churchill on Mussolini. If I had been an Italian, I am sure that I should have been wholeheartedly with you from the start to finish in your triumphant struggle against the bestial appetites and passions of Leninism. The story of that struggle, he is referring to Hitler's struggle, cannot be read without admiration for the courage, the perseverance, the vital force which enabled him to challenge, defy, conciliate, or overcome all authorities or resistance which barred his path. I have always said that if Great Britain were defeated in war, I hoped we should find a Hitler to lead us back to our rightful position among the nations. It's unbelievable, isn't it? Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πιστωτές της θα νομιμοποιήσουν πολιτικά την άκρα δεξιά για να φέρουν στην εξουσία έναν μη εκλεγμένο τραπεζίτη, τον Λουκά Παπαδήμο. The EU earlier on Sunday gave Greece 24 hours to show how it will enact its 130 billion euro emergency funding package. I want to make a very urgent, heartfelt appeal for national and political unity in Greece. The EU demanded Greece's parties join forces to avert bankruptcy. Greece will restore confidence of its European partners by building a coalition government of national unity. We welcome the agreement on a national unity government in Greece. Ναι, η Ελλάδα μπορεί, μαζί η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για ένα μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό με τη συμμετοχή και του Λάος. Η Ελλάδα ανήκει στους καθαρούς Έλληνες, στους Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα, που αγαπάνε το έθνος. Ενός κόμματος από το οποίο πέρασαν χουντικοί, αντισημίτες, αλλά ακόμη και πολιτικοί που χόρευαν με ναζιστικά συνθήματα. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Ελάτε να πάρετε κι εσείς.
η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα, η ΕΠΕΝ, η Βασιλική, οι αμετανόητοι οι οποίοι πιστεύουν, αυτοί δεν χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι μπορεί να ανεχθεί ακόμη και πολιτικούς απογόνους του Μουσολίνι, όπως ο Τζιανφράνκο Φίνι στην Ιταλία. Όσο για τους εθνικοσοσιαλιστές της Ουκρανίας φιλούν το χέρι των Ευρωπαίων αξιωματούχων που τους άνοιξαν το δρόμο προς την εξουσία. If Golden Dawn was part of a right-wing coalition of parties, a tiny part of it, or kept it going, I think they would accept it. I think one shouldn't underestimate the ruthlessness of the leading elements inside the European Union. Είπαμε ότι είναι πολύ λίγα χρόνια από την κατοχή στη Χούντα. Είναι πολύ λίγα χρόνια από τη νέα Ευρώπη του Χίτλερ στην Ενωμένη Ευρώπη του Μάστριχτ. Το σχέδιο δεν είναι το ίδιο, προς Θεού, έτσι. Είναι πολύ μετριοπαθές το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αντίστοιχο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Αλλά κατά τα άλλα, οι βασικές αρχές είναι με ήπιο τρόπο, οι βασικές κατευθύνσεις με πολύ ήπιο τρόπο είναι οι ίδιες. Απαξίωση του κόστους εργασίας και συγκέντρωση κεφαλαίου. Ich mache Ihnen eine schöne Losung. Für das deutsche Großkapital ist die D-Mark oder heute der Euro effektiver als die Wehrmacht. Der Euro muss Griechenland nicht besetzen, um es zu unterjochen. Die Wehrmacht musste es. Όσο δυνατά στηρίγματα και αν είχε ο φασισμός, στην ιστορία του έχασε όλες τις μάχες. Το 1936, όταν ακόμη ο Τσόρτσιλ εξυμνούσε τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ, ο Βρετανός φασίστας Όσβαλτ Μόσλεϊ θέλησε να πραγματοποιήσει τη δική του πορεία προς το Λονδίνο, με 2.000 μελανοχίτονες. Η αστυνομία ήταν εκεί για να τον προστατεύσει, αλλά βρήκε απέναντί του 100.000 αντιφασίστες διαδηλωτές από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, ενώσεις και συνδικάτα. Και από τότε ο φασισμός δεν στέριωσε ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς λοιπόν να πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα, που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Πίσω από κάθε φασισμό, είπε κάποτε ο Βάλτερ Μπένιαμιν, κρύβεται μια αποτυχημένη επανάσταση. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν αποφάσιζαν ορισμένοι να τσακίσουν τον φασισμό και κυρίως όσο πιο δυνατό ήταν το όραμά τους για μια διαφορετική κοινωνία, τόσο πιο ταπεινωτική ήταν η ήττα του. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει
μεταξύ των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη δεν αντέχω. Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και σιγάνει φοβηθώ. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της το φόβο, την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέρφ με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και σιγάνει φοβηθώ. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και